बड़ा शांतिपूर्ण संघर्ष ये दिल्ली सेंटर के खिलाफ चल रहा है, जो कि काले कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं। मोदी दे नाल मोदी दा हंकार है ते किसानां दे नाल किसानां दा निरंकार है। कि कदे इस धरती ते अंग्रेज आया भारत ते और लंबा समा भारत वर्ष ते उसने राज किया, पर वो एक साडे लिए की छड्ड के गया, की लैके आया सी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करन आया सी। अज भी व्यापारी ने जिहड़े देश 'च व्यापार करना चाहुंदे ने और बड़ी भैड़ी नीत नाल व्यापार करना चाहुंदे ने, और सरकार इन्नी हिल गई कि रात नूं मीटिंगां शुरू कर दित्तियां। सत्कारयोग समूह अकाल चैनल के दर्शक, देश दुनिया में बैठे जिहड़े अज अकाल चैनल नूं वेख रहे ने, सबनां नूं सब तो पहले फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिल्लीए दयाला वेख देग विच उबलदा नहीं, दिल्लीए दयाला वेख देग विच उबलदा नहीं, अजे तेरा दिल ना ठरे। दिल्ली का दिल कदे नहीं ठरिया और हमेशा ही हर 25 ते 50 साल बाद सानू अजिही टक्कर लैनी पई। सारा इतिहास पढ़ लो 550 साल का, 25 तो 50 साल जदों बीतते ने तो सानू दिल्ली के बराबर आन के खड़ना पिया। धन गुरु नानक साहब जी नूं 550 साल हो गए ने। 550 साल विच ही हर वो 25 ते 50 साल जदों आउंदे ने तो उदों सानू दिल्ली के बराबर आन के खड़ना पिया। अज तो पंजाब दा किसान मोढी होया और धन गुरु नानक साहब दीयां बख्शां लैके तुरे। कलगीधर पातशाह ने थापड़ा दिता और अज अपने दुखों दर्दां की कहानी लैके इस सरकार को फरियाद लैके आए सन, पर सरकार ने साडी फरियाद नूं सुनिया नहीं। मैं अकाल चैनल नूं जिथे जी आया आखदा उथे बेनती करांगा, साडियां सारियां निहंग सिंह जथेबंदियां किसानां दी मदद लई आईयां, सारे सेवापंथी महापुरुष आए, सारे मैं बेनती करा वो सारे उदासीन महापुरुष भी आए। मैं एक होर बेनती करा वो सारियां ही कार सेवा वालियां जथेबंदियां भी आईयां और थां पुर थां लंगर लगे हुए ने। और ये 25-26 किलोमीटर दे विच संगत दा हड़ आया जापदा और हर पासे ट्रालियां ने, ट्रालियां विच साडे बिस्तरे ने, सड़कों के उत्ते साडे आसन लगे हुए ने और रात दिन ये देख लो अज 13-14 दिन बीत गए ने दिल्ली दे इस दरबार ते फरियादी होयां नूं, पर दिल्ली का दिल अजे तक नहीं ठरिया। और ये सरकार जिहड़ी हमेशा साडे नाल वधीकी करती रही है। मैं एक बेनती करांगा, अज उचेचे तौर पर मैं अकाल चैनल नूं तद शाबाश दिंदा है कि लड़के जिहड़े बच्चे ने सारी टीम दे सतजिंदर सिंह होरां दी अगवाई विच, मेरा वीर डॉक्टर चरणजीत सिंह, इस बच्चे ने सारे 2 डॉक्टर साहबान होर लियांदे और लोड़ींदियां दवाइयां, और मैं बेनती करा इशनान करन दा थोड़ा खाण पीण दा समान सारा ही ये लगातार संगत नूं वरता रहे हैं और बहुत वड्डी सेवा है, क्योंकि लोड़ींदियां दवाइयां पंडाल दे नेड़े है और पंडाल दे नेड़े जिथे पंडाल लगा होया उत्थे जरूरी सी कि कोई भी ढिला हो सकता इन्नी ठंड विच, और लोड़ींदियां दवाइयां भी ये सारे दे रहे हैं। और अज उचेचे तौर पर दुआबे विचों साडे निर्मल भेख दे महापुरुष विशेष करके हाज़र होए ने और इन्हां सारे महापुरुषां नूं दिल दीआं गहराइयां तो जी आया आखदा, सत्कार दिना। तुसीं मोर्चे विच किसानां दी बांह बनन आए हो और जिहड़ा किसी दुख की घड़ी किसी बांह बनदा है ना, वो कदे इंसान नूं भुलदा नहीं है, वो हमेशा याद रखिया जांदा जिहड़ा दुख वेले काम आउंदा। और इन्हां महापुरुषां दे नाल साडा इंटरनेशनल पद्धर दा ढाडी जत्था भाई गुरदयाल सिंह जी ज्ञानी जी होरी ढाडी साहब, बड़ी किरपा उन्हां ते लखपुर वो भी हाज़र होए ने। प्रोफैसर हरवंश सिंह बुलीना वो विशेष तौर पर साडे विद्वानां विचों जाणिया पछाणिया ना है और वो भी अज संगत विच हाज़र ने। मैं बेनती करांगा थोड़ा थोड़ा समय सारे महापुरुषों के नाल तुहाडा तुआरफ भी करवावांगा और जिन्नी संगत देश दुनिया में बैठी है, खास करके यूके के घरों में तुसीं संगत बैठे हो और खास करके साडे यूरोप के देशों में, अमरीका ते कनेडा में संगत बैठी है, वो सारी अकाल चैनल नूं प्यार करदी है। अकाल चैनल नूं प्यार क्यों करदी है?
ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਆਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਚਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਠੱਕਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਔਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 13-14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਸਮੂਹ ਭੇਖ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਵਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰੀਏ ਵਾਲੇ
ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਆ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ, ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਕੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਕੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਕੀਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਬਲਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੋਢੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਕ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਏ ਤੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਮਾਧਿਅਮ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਫੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਾ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਆ ਜਾਓ ਅਮਨ ਜੀ, ਖਿੱਚ ਲਓ, ਅਮਨ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ, ਜੌਹਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜੌਹਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਗੁੜ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤਦ ਪਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ।
ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਡਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਵੇ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਯੂਪੀ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਅੜੰਬਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ 500 ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਸੀਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਮਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਮਈ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਤੇ, ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ 3 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੰਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਠੱਪੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁੰਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੱਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਹਠੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੱਠ ਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਔਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੇ ਵਰਸੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਸੰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 103 104 ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਗੈਸ ਉਹ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਗਮੀਤ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਇਹ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਕਦੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਨੇ ਤੋਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ MD ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਅਮਨ ਆ ਜਾਓ। ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈੱਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਅਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਡੀ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ 2 ਚਿਹਰੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਖੜਨਾ, ਦਿਨ ਵੀ ਖੜਨਾ। ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਜਿੱਦਣ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਆ ਸਾਡੇ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਸਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਢਾਡੀ, ਲਖਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਪੁਰੀ, ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੋ ਫੂਡ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਨ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਟੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨਿਟ ਸਤ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਰਵਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਚੈਨਲ ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੋਗਪੁਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭੋਗਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਾਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜਕ ਸੰਵਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। तो ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी मस्तू आने वाले 20वीं सदी के अवतार, जो एक बार उन्होंने कोल किसान सारे आके बैठे महापुरुष कीर्तन करते सके। उन्हों दी अमोलक आत्मा अमोलक बचन उन्हीं सारिਆਂ वास्ते खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौं वरना को साझा। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ बचन कहे, एक दिन जिमीदार मिल बहुते दर्शन पावन आए, हल कुआ तज कारज सगले दर्शन हेत सदाए। कर कर बंधन बैठे साभी संतां सिख सुनाई, जे अत पाक करो मिल बैठो तुहाडी धन कमाई। हाकम तुहाडे हाकम ठाकर तुहाडे सिर पर बैठे ऐश उडाउंदे, तुसी कमांदे ओ लै जांदे, समझ बिना दुख पांदे। तुहाडी खेती कमाई तुहाडी सबसे पैदा होवे, लोहे लूण बिना शै घर दी, जिमीदार क्यों रोवे। ए पर बेनत पग विचारा, फिरे कचहरी अंदरा, जिमी बेच के कर मुकदमे बै करदा घर मंदरा। समझ बनो गुरु सिੱਖੀ तारो, धर्मी बनो दलेरो, तुहाडे अंग संग गुर पूरा, गुरु गुरु मुकटेरो। कहण तो मुराद है कि महापुरुषों ने दीन दुनिया के मालिक ने जो किसान पहलों दे ते रिजक समाह परमात्मा ने जीव की पैदाइश तो पहला रिजक का प्रबंध किया। उस रिजक के डिपार्टमेंट नूं किसान नूं एक खेती उपजी पैदावारी का सेवा बख्शिश की। तो महाराज किरपा करन, सारे संसार के जीवां की रोजी रोटी का प्रबंध जिस नूं ये सेवा बख्शिश की है, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। तो गुरु किरपा करे ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਚੁੱਲੀ ਨਿਆਬ ਕੀ ਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜਿਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕੇ ਆ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਉਦਮੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, परमात्मा ने जो दीन दुनिया के मालिक ने 10 स्वरूपों के विच वो सोच किसान की किरती रूपी हिरदे की धरती ते अपनी सोच नूं पाया। उस सोच का भी अकाल चैनल द्वारा दुनिया के कोने कोने दे विच जाना चाहिए, उस सोच दे नाल जुड़ना चाहिए। जिथे तक भी होवे सारिआं नूं एकमुठ हो के जो इहदी एकता के विरुद्ध, जो इहदी सोच के विरुद्ध चलदा, हमला मार के जित प्राप्त करिए, यही बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।